थी जिस दिन है ट्रायल एंड एरर लर्निंग कि इंसान नू बार बार कोशिश करनी चाहिए है ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो बार बार असी ट्रायल करते हैं किसी काम के प्रति और इंसान उस नाल सीखता है यही स्टूडेंट्स वास्ते है कि अगर असी कोई चीज़ नू याद करना है अपने बिहेवियर दे विच मॉडिफिकेशन पैदा करनी है तो उस दे लई एक पहला एक बेसिक ये है कि असी उसनू बार बार थॉर्नडाइक ने इसके 3 लॉ दस्ते लर्निंग दे ट्रायल एंड लर्निंग दे जरिए सीखण दे एक है फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सरसाइज दूसरा था उसने लॉ ऑफ इफेक्ट और ये लॉ ऑफ रेडीनेस तो ये ਜਿਹੜੇ लॉज ने इन्हां लॉज के जरिए दसना है कि जब तक असी एक्सरसाइज किसी काम की बार बार नहीं करते उस काम नूं बार बार रिपीट नहीं करते तो असी सीख नहीं सकते। वेलकम टू नॉलेज टुडे। अज जिस इन्फॉर्मेशन के नाल तुहाडे कोल हाज़र हाँ तुहाडे सामने रूबरू हो रहे हाँ वो इन्फॉर्मेशन है लर्निंग नूं लैके। हरेक बंदा लर्निंग करदा, हरेक बंदा सिखदा। सीखना बेसिकली है की अज जिवें असीं देख रहे हैं साडे नाल डॉक्टर इरफान फारूकी साहब तो असीं इन्फॉर्मेशन लवांगे कि बच्चे याद रखते हैं, बच्चों ने पढ़ना होंदा है, बच्चों ने लर्निंग करनी होंदी है, सीखना होंदा है। किसी चीज़ नूं सीखण दा आसान तरीका की है और ये इत्थों शुरू करदे आं आपां कि लर्निंग बेसिकली होंदी की। आओ सब तो पहले आपां वेलकम करिए डॉक्टर इरफान फारूकी साहब। फारूकी साहब सब तो पहला वेलकम तुहाडा साडे चैनल नॉलेज टुडे दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसे तो एजुकेशनल मज़ामीन ते काफ़ी जो है लैक्चरस आप जी के सामने पेश कर रहे हैं ताकि बच्चों नूं स्टूडेंट्स नूं इस चीज़ की नॉलेज होंदी रहे। और अज जो टॉपिक इन्होंने स्टार्ट किया है वो है लर्निंग कि लर्निंग की होंदी है। देखो लर्निंग एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान के जन्म तो लेके मरण तक जिन्हों कहते हैं गोद तो लेके गौर तक जो है इंसान सीखता ही रहता है। और जिंदगी दे विच इंसान बहुत ज़्यादा तजर्बिया के जरिए एक्सपीरियंस के जरिए सीखता है। और लेकिन आपां ये चीज़ों मुख रखते हो क्योंकि स्टूडेंट्स नाल रिलेटेड है इस करके स्टूडेंट्स बारे कि सब तो पहले आप ये दसना चाहांगे कि लर्निंग होंदी की है। सर आपां जो मैं भी कहना सी जो स्टार्टिंग करिए आपां स्टार्टिंग आपां इत्थों ही करिए कि लर्निंग हुंदी की है। सब तो पहले आपां जिस तरह असीं पढ़दे सीगे तुसीं सिखाया कुछ डेफिनेशनस भी होंदियां सीगियां। मैं वही चाहूँगा कि तुसीं भी साडे जो ऑडियंस रूबरू करो। एक्चुअली मेन जो इसकी डेफिनेशन है कि लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज थ्रू इन द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। यानी कि लर्निंग जो है वो एक परमानेंट चेंज है इंसान के बिहेवियर दे विच जिस नाल इंसान का बिहेवियर पहले नालों चेंज हो जाता है। और लर्निंग पहली गल तो है कि यह परमानेंट है और इस टैंपरेरी नहीं है। अक्सर साढ़े जो बिहेवियर के चेंजिज आउंदियां ने वो ही लर्निंग है लेकिन वो जरूरी है कि परमानेंट होना चाहिए है और टैंपरेरी ना हो। जिमें सपोज करो असी कोई ड्रग्स लेके या कोई इस तरह की चीज़ करके कि आप अपने बिहेवियर के चेंज पैदा करिए उसनों असी लर्निंग नहीं कहांगे बल्कि लर्निंग परमानेंट होनी चाहिए है कि जो साडा बिहेवियर चेंज होवे मॉडिफिकेशन होवे साडे बिहेवियर दे विच और वो हुंदी है जिहड़ी परमानेंट चेंज आउंदी है साडे बिहेवियर दे विच वो प्रैक्टिस ते एक्सपीरियंस दे द्वारा आवे। और जो इंसान के बिहेवियर दे विच चेंज आवे और प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के द्वारा तो उसनों असीं लर्निंग कहांगे। अगर वो टैंपरेरी फेज के तौर पर असीं लेके आईए चेंज उसनों असीं लर्निंग नहीं कहते जी। अच्छा इत्थे डॉक्टर साहब गल होर दसो तुसीं जो मतलब जिस तरह आप गल करते खास तौर पर स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीज़ां याद रखनी होंदियां। लगभग सब्जैक्ट उसी ला के चलो भी 4 या 5 6 सब्जैक्ट होंदे हरेक सब्जैक्ट के टीचर ने कहना होंदा कि आ जो है याद करके आईओ। सानू भी कहा जाता सीगा हुण थोड़ी मोटी जो है मॉडर्न इरा दे विच थोड़ी मोटी चेंज आई होगी लेकिन याद तो फिर भी रखना ही पैंदा। सर ऐसा की करे एक स्टूडेंट जिहदे च ओहदा याद ज़्यादा रहे उन्होंने। देखो इस तरह है कि लर्निंग वास्ते कुछ थ्योरीज दतियां ने साइकोलॉजिस्टां ने जिमें एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट होए ने थॉर्नडाइक साइकोलॉजिस्ट होए ने रशियन साइकोलॉजिस्ट थी फिजियोलॉजिस्ट थी वो तो साइकोलॉजिस्ट बने और उन्होंने एक लर्निंग थ्योरी दी जिस दिन है ट्रायल एंड एरर लर्निंग
ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਲਰਨਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਸੀ ਨੇ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ 3 ਲਾਅ ਦਿੱਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ, ਟਰਾਇਲ ਐਰਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲਾਅ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਔਰ ਇਹ ਲਾਅ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਇਸੀ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਇਫੈਕਟ। ਮੀਨ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਵਾਰਡ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਰਿਵਾਰਡ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਗਲਤ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਜੋ ਹਨ ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਕਵਰਡ ਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਵਲੋਵ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਪੈਵਲੋਵ ਅਤੇ ਸਕੀਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਵਾਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਵਲੋਵ ਤੇ ਸਕੀਨਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੀਨ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਵਾਰਡ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਸਟਾਲਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਫਕਾ ਐਂਡ ਕੋਲਰ ਨੇ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਉਸਦੀ ਅਕਲ ਇਨਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ 3 ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੀਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਰਿਵਾਰਡ ਜਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਥਡ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਟਰਾਇਲ ਐਰਰ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋਥ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸੈਲਫ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਆਈਨਸਟੀਨ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਈ ਆਪਣਾ ਤਾਰੀਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਸਰ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਥ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੀਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜ਼ਿਗਾਰਨਿਕ ਇਫੈਕਟ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਥਡਸ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ,
ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਫਲੋਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।